اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 71، 72، 73 اور 74 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے، کیا ہم اللہ کے علاوہ ایسی ہستی کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو الٹے پیر پھر کفر کی طرف واپس لوٹ جائیں؟ ایسی صورت میں ہماری کیفیت اس شخص جیسی ہوگی جس کو شیاطین نے زمین کے کسی خطے میں بدحواس کر دیا ہو اور وہ حیران و پریشان پھر رہا ہو۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ منزل مقصود تک پہنچانے والا کون سا راستہ ہے۔ اس کے کچھ دوست بھی ہوں گے جو اسے پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے کہ ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمارے پاس آ جا، لیکن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہدایت اور رہنمائی کریں گے، وہ تو خود گمشدہ راہ ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی ہی در حقیقت ہدایت و رہنمائی ہے۔ جو اس پر چلتا ہے وہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہمیں کیا فکر، پھر تو وہ خود ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اور اے ایمان والوں، تمہیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان کی پیدائش بے مقصد نہیں ہے، اور جس دن وہ قیامت سے کہے گا کہ ہو جا تو قیامت واقع ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکمرانی ہوگی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین شرک پر اڑے ہوئے تھے، بلکہ مسلمین کو بھی اسی شرک کی دعوت اور ترغیب دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسی ہستی کو بھی اپنی مدد اور کارسازی کے لیے پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچانے کی قدرت رکھتا ہو اور نہ ہمیں نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہو؟ اور کیا بات اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہم پھر الٹے پیر کفر کی طرف لوٹ جائیں؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اگر ہم ایسا کر گزریں اور تمہاری طرح پھر شرک کرنے لگ جائیں تو ہماری کیفیت اس شخص جیسی ہوگی جس کو شیاطین نے جنگل بیابان میں بدحواس کر دیا ہو اور وہ حیران و پریشان پھر رہا ہو۔ وہ راستہ کی تلاش میں سرگرداں ہو لیکن اسے راستہ نہ ملتا ہو۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے پکار رہے ہوں کہ راستہ ادھر ہے، ہمارے پاس آ جا، ہم تیری رہنمائی کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود گمشدہ راہ ہیں۔
वह क्या किसी को राह बताएंगे? कुल इन हुदल्लाहि हुवल हुदा, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला की रहनुमाई ही दर हकीकत रहनुमाई है। अल्लाह तबारक व ताला का बताया हुआ रास्ता ही दर हकीकत सही रास्ता है। अल्लाह तबारक व ताला के रास्ता को छोड़कर दूसरे लोगों को रहनुमाई के तोस्त से किसी और रास्ता पर चलाना और दर हकीकत गुमराही है। मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए अल्लाह तबारक व ताला की रहनुमाई की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व ताला को पुकारने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व ताला को कारसाज समझने की ज़रूरत है। बरखिलाफ उसके अगर कोई शख्स किसी और को मदद के लिए पुकारता है तो वह उस शख्स के मानिंद है जो रास्ता भूल जाए और किसी जंगल बयाबान में सरगर्दा फिरते फिरते हलाक हो जाए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन से यह भी कह दीजिए कि हमें तो यह हुक्म मिला है कि हम रब्बुल आलमीन के सामने सर तस्लीम खम कर दें, हम अपने आप को कुल्लियतन उसके हवाला कर दें, उसी की फर्मा बरदारी करें और उसके हवाला कर देने और उसकी फर्मा बरदारी करने का तकाजा यह है कि हम फिर सिर्फ उसी को पुकारें, उसी पर तवक्कल करें, उसी को नाफे और जार समझें। दूसरों को कतअन न पुकारें, न सिर्फ इसलिए कि हम एक के हो चुके हैं, बल्कि इसलिए भी कि वह नफ़ा व नुकसान के मालिक भी नहीं, लिहाजा उनको पुकारने में सरासर नुकसान ही नुकसान है। और यह ऐसा है कि रास्ता मालूम हो जाने के बाद फिर अपने आप को गुम करदा राह बना लेना है, और कोई अक्लमंद आदमी ऐसा नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल अनआम की आयत नंबर 40 और 41 में, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछिए, बताओ अगर तुम पर अल्लाह तबारक व ताला का अजाब आ जाए या क़यामत वाक़े हो जाए तो क्या तुम उस वक्त भी अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ, नहीं बल्कि तुम उस वक्त सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को पुकारोगे और जिन जिन को तुम अल्लाह तबारक व ताला का शरीक बनाते हो सबको भूल जाओगे। फिर अगर अल्लाह तबारक व ताला चाहेगा तो जिस अजाब को दूर करने के लिए तुम उसे पुकारोगे वह उस अजाब को दूर कर देगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अर्राद की आयत नंबर 14 में, हक तो यह है कि मुसीबत में सिर्फ उसी को पुकारा जाए। अल्लाह तबारक व ताला के अलावा जिन लोगों को काफिर पुकारते हैं वह उनकी कुछ नहीं सुनते। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ अपने दोनों हाथ फैला दे ताकि महज ऐसा करने से पानी उसके मुंह तक पहुंच जाए, लेकिन पानी उसके मुंह तक हरगिज नहीं पहुंच सकता। जिस तरह पानी की तरफ हाथ फैलाना बेकार है, उसी तरह काफिरों का अल्लाह तबारक व ताला के अलावा दूसरों को पुकारना बेकार है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल हज की आयत नंबर 62 में, और यह इसलिए भी कि अल्लाह तबारक व ताला ही हक है और जिस चीज़ को यह लोग अल्लाह तबारक व ताला के अलावा मदद के लिए पुकारते हैं वह बातिल है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अल अहकाफ की आयत नंबर 5 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे ज़्यादा गुमराह कौन होगा
जो अल्लाह तबारक व ताला को छोड़कर ऐसे लोगों को पुकारे जो क़यामत तक उसकी मुराद को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि वह तो उसकी पुकार से भी गाफिल हैं। यह आयत गोया कल लजिस्तह वतहुस्सयातीन फिल अर्ज़ हैरान की गोया तफसीर है। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन वे व अन अकीमुस्सलात वत्तकूहु व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और ए ईमान वालों, तुम उन कुफ्फार की दावत की तरफ इत्तेफाक ना करो, बल्कि उसको वाहिद इला मानते हुए उसके हुक्म की तामील में नमाज कायम करो और उससे डरते रहो, और यह अच्छी तरह समझ लो कि तुम्हें क़यामत के दिन उसी के पास जमा होना है। क़यामत के दिन का वही मालिक है, उस दिन सिर्फ वही तुम्हारी कारसाजी कर सकेगा, लिहाजा दुनिया में भी सिर्फ उसी को कारसाज समझो जो आखिरत में कारसाज होगा, वही दुनिया में भी कारसाज है। वहुवल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्ज़ बिल हक़्क़ व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून, और ए ईमान वालों, वही है जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, और जिस दिन वह क़यामत से कहेगा कि हो जा तो वह वाक़े हो जाएगी। पहली मर्तबा पैदा करने वाला भी वही है, क़यामत के दिन भी वही पैदा करेगा, और जो पैदा कर सकता है वही कारसाजी भी कर सकता है। जो पैदा नहीं कर सकता, न वह कारसाजी कर सकता है और न मदद कर सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अन-नहल की आयत नंबर 20 और 21 में, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को यह काफिर अल्लाह तबारक व ताला के अलावा पुकारते हैं, वह तो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वह तो खुद पैदा किए गए हैं। वह मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि वह कब दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह फातिर की आयत नंबर 40 में, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे पूछिए, बताओ तुम्हारे शरीक जिनको तुम अल्लाह तबारक व ताला के अलावा पुकारते हो कुछ पैदा कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, उन्होंने ज़मीन में कौन सी चीज़ पैदा की, या आसमानों की तख्लीक में उनकी कोई शिरकत है? आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 4 में, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कहिए कि जिन हस्तियों को तुम अल्लाह तबारक व ताला के अलावा पुकारते हो, मुझे बताओ कि ज़मीन की अशिया में से उन्होंने कौन सी चीज़ पैदा की है, या आसमानों के बनाने में उनकी शिरकत है। अगर तुम सच्चे हो तो अपने दावे की सबूत में इस कुरान से पहले की कोई किताब पेश करो, या उलूम अंबिया में से कोई असर पेश करो। अलगर्ज खालिके कायनात ही निज़ाम कायनात का चलाने वाला और मदद करने वाला है। कौलहुल हक, उसकी बात सच्ची है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अन-निसा की आयत नंबर 87 में, अल्लाह की बात बिल्कुल सच है, और अल्लाह से ज़्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वलहुल मुल्को यौमा यनफ़उ फिश्शूर, अल्लाह तबारक व ताला ने सच फरमाया है, और उसकी बात सच ही होती है कि क़यामत कायम होकर रहेगी। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो क़यामत कायम हो जाएगी, फिर उस दिन उसी वाहिद व मुख्तार की बादशाहत होगी। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह हामीम अल मोमिन की आयत नंबर 16 में, जिस दिन वह कब्रों से निकलकर मैदान महशर
میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، ان کی کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے جو اکیلا اور غالب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ القاف کی آیت نمبر 20 میں، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ سور پھونکا جائے گا تو اس دن کہا جائے گا یہی تو عذاب کے وعدوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 87 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن آسمانوں میں اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عاجزانہ حالت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المدثر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ترمذی کی حدیث ہے سند صحیح سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے کہا سور کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرسنگا ہے جس میں پھونکا جائے گا، الغرض قیامت حق ہے، اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ عالم الغیب و شہادت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، یہ غیب کی باتوں میں سے ہے جن کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ قیامت قائم کرنے میں بھی حکمت ہے، اگر قیامت نہ ہوتی تو ہر شخص برائی کرنے پر دلیر ہو جاتا، لیکن وہ کب آئے گی اس کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، اور وہ ہر چیز کی ایک خبر رکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، ہدایت تو بس وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، اسی ہدایت کی پیروی کیے چلے جائیں۔ کفار اگر کفر و شرک کی دعوت دیں تو سختی سے ان کو جواب دیجیے، ان کی بات ہرگز نہ مانیے، ورنہ شیطان آپ کو ایسا راستہ بھلائے گا کہ پھر صحیح راستہ کا پانا مشکل ہو جائے گا۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے، نماز قائم کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جس کا واقع ہونا بالکل حق ہے آپ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں سچا دین اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور تمام مسلمین کو آپس میں محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا دین اور صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔